امام حسین علیہ السلام اللہ کے رسول سے بے پناہ پیار کرتے تھے۔ تاریخ نے تحریر کر دیا کہ آپ اللہ کے محبوب کے سینے پہ سوتے تھے، اور اللہ کے رسول بار بار حسین کے لیے فرماتے تھے کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ کے رسول کی رحلت کے بعد امام حسین اپنے نانا کو بے پناہ یاد کرتے تھے۔ بس ننھے سے ہاتھ اٹھا کر امام حسین نے اللہ کی دربار میں التجا کی کہ اے میرے اللہ، مجھے ایسا بیٹا عطا کر جو صورت و سیرت میں میرے نانا جیسا ہو، تیرے محبوب جیسا ہو۔ بس امام حسین کی دعا اللہ کی دربار میں قبول ہو گئی، اور اللہ نے امام علی علیہ السلام کی شہادت سے 7 سال پہلے 11 شعبان 33 ہجری کو بی بی ام لیلہ بنت ابی مرہ سے اللہ نے امام حسین کے آنگن میں دوسرا پھول کھلا دیا، جس کو امام حسین نے اپنے وعدے کے مطابق علی کے نام سے نواز دیا۔ تاریخ نے تحریر کر دیا کہ اس شہزادے کی صورت و سیرت، اخلاق، بولنا، دیکھنا ہو بہو رسول اللہ جیسا تھا۔ امام حسین علیہ السلام بے پناہ خوش ہوئے کہ میری دعا اللہ نے قبول کر لی۔ اتنی دیر میں آپ کی پیاری بہن زینب بنت علی آپ کی خدمت میں آئی اور عرض کرنے لگی، اے میرے بھائی حسین، آج میں کچھ آپ سے مانگنے آئی ہوں۔ امام حسین اپنی بہنوں سے بے پناہ پیار کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا، اے میری بہن حکم کرو۔ بی بی زینب نے فرمایا، بھائی، اللہ نے آپ کو علی اکبر عطا کیا ہے۔ بھائی، میں چاہتی ہوں کہ اس شبیہ پیغمبر کی پرورش میں کروں۔ بس یہ کہنا تھا۔ امام حسین مسکرانے لگے اور فرمانے لگے، اے زینب، اکبر کے لیے اس سے بہتر اور کیا ہوگا کہ ثانی زہرا اس کی پرورش کرے، لیکن بس ام لیلہ سے ایک مرتبہ پوچھ لو۔ بس یہ کہنا تھا۔ بی بی ام لیلہ ہاتھوں کو جوڑے خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، اے میرے آقا، زینب میری مرشد زادی ہے اور آپ میرے مولا ہیں۔ میرے بچے کے لیے اس سے افضل اور کیا ہوگا کہ زینب جیسی ماں اس کی پرورش کرے۔ بس علی اکبر کی پرورش بی بی زینب فاطمہ زہرا بن کے کرنے لگی، اور جنگ کے آداب جناب عباس علی کی طرح سکھاتے رہے، اور یوں دن گزرتے رہے اور یہ شہزادہ زمانہ بلوغیت تک آ پہنچا۔ آپ کی عمر مبارک ابھی 18 سال تک ہی پہنچی تھی کہ یزید نے آپ کے بابا کو قتل کرنے کا حکم نافذ کر دیا تھا۔ بس 10 محرم کی رات جب ہر ماں اپنے اپنے بیٹے کو وصیت کر رہی ہے کہ کل میدان میں حسین کے قدموں پہ قربان ہونا ہے، ایک مرتبہ بی بی زینب علی اکبر کو بلاتی ہے، سینے سے لگا کے فرماتی ہے، اے میرے بیٹے، کل تم کو اللہ کے دین پہ قربان ہونا ہے۔ آج میں یہ چاہوں گی کہ تم اپنی ماں کے پاس جاؤ اور اس سے اجازت لو۔ جناب علی اکبر نے کہا، اے میری ماں زینب، کیا آپ میری ماں نہیں ہیں؟ بی بی زینب نے فرمایا، اکبر، میں تو تمہاری وہ ماں ہوں جس نے تمہیں پالا ہے، لیکن جس نے تمہیں جنا ہے وہ ماں بی بی ام لیلہ ہے۔ جاؤ بیٹا، اپنی ماں سے ملو اور اسے ماں کہہ کے بلاؤ۔ جناب علی اکبر روتے روتے اپنی ماں کے خیمے میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے میری ماں، آپ پر سلام ہو۔ بی بی ام لیلہ رو رو کے کہتی ہے، اے نوجوان، کون ہو تم؟ آج تک کسی جوان نے مجھے ماں نہیں کہا، شاید تم بھول گئے ہو۔ علی اکبر قریب آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے میری ماں، میں اکبر ہوں۔ مجھے آج میری ماں زینب نے بتایا کہ مجھے پیدا کرنے والی ماں آپ ہیں۔ بس اتنا کہنا تھا۔ بی بی ام لیلہ رونے لگی اور علی اکبر کو سینے سے لگا دیا اور کہا، اے اکبر، اللہ نے تجھے اتنا حسین کیا، شبیہ رسول بنایا، میں اس قابل نہ تھی کہ تمہاری پرورش کر سکوں۔ بی بی ام لیلہ نے ایک صندوق کھولا اور کبھی 6 ماہ کے بچے کے کپڑے دکھاتی ہے، کبھی 1 سال کے بچے کے کپڑے دکھاتی ہے، کبھی 2 سال کے، کبھی 5 سال کے، کبھی 10 سال کے۔ علی اکبر فرماتے ہیں، اے میری ماں، یہ کپڑے کس کے ہیں؟ بی بی رو کے کہتی ہے، اے اکبر، یہ میں نے سب تیرے لیے بنائے تھے۔ بس بی بی ام لیلہ نے کہا، اے اکبر، یاد رکھنا
मैं कनीज की बेटी हूँ और मेरी हमेशा ये कोशिश रही कि तुम्हारा बाबा हुसैन जो फातिमा ज़हरा का बेटा है, जो जन्नत का सरदार है, जो नबी का नवासा है, हमेशा मुझसे खुश हो। ऐ अकबर, ये लोग जो देख रहे हो ये सब अल्लाह के रसूल के नवासे के दुश्मन हैं। अकबर, कल मेरे बेटे को ज़हरा के बेटे पे कुर्बान होना है। ऐसी कुर्बानी देना बेटा कि तेरी माँ फातिमा ज़हरा के सामने सुरखरू हो जाए। बस रात ढलने लगी, सूरज तुलू हुआ और अज़ान अली अकबर से फिजा गूंजने लगी। इमाम हुसैन अभी नमाज पढ़ ही रहे हैं कि फौजे यजीद ने हमला कर दिया। एक एक मौला का चाहने वाला शहीद होता रहा। अली अकबर बार बार इजाजत के लिए आते हैं, लेकिन कभी अब्बास के बेटे आ जाते थे, कभी हुर के बेटे आ जाते थे, कभी हबीब आ जाता था कि मौला हमारे सामने हम शक्ल पैगंबर ज़बे हो, ये हम देख नहीं सकेंगे, हमें पहले इजाजत दे कि हम अकबर के कदमों पे कुर्बान हो जाए, हम आपके कदमों पे कुर्बान हो जाए। बस जब कोई न रहा, हुसैन तन्हा हो गए। अली अकबर करीब आए और अर्ज करने लगे, ऐ मेरे बाबा, अपने बेटे को इजाजत दे कि वो भी मैदान में जाए। इमाम हुसैन ने नजरों को उठाया, चेहरे को देखा और कहा, ऐ अल्लाह, इन लोगों के लिए गवाह रहना कि मैं अब उसको मैदान में भेज रहा हूँ जो सीरत और सूरत में तेरे महबूब जैसा है। ऐ अल्लाह, मुझे जब भी तेरे महबूब की याद आती थी मैं अकबर के चेहरे को देखता था। ऐ अल्लाह, मैंने तेरे दीन पे मेरा ये बेटा हम शिकले रसूल भी कुर्बान किया। मौला ने कहा, अकबर, जाने से पहले एक मर्तबा अपनी दोनों माओं से अलविदा कह के आना। तारीख ने तहरीर कर दिया कि जैसे ही इजाजत लेने के लिए अली अकबर खेमे गए, बीबियों में कोहराम बरपा हो गया, वावेला की सदाएं आम होने लगी। अली अकबर से पहले इतनी बुलंद आवाज में बीबियों के रोने की आवाज किसी ने न सुनी थी। बस अली अकबर इजाजत लेके मैदान जाते हैं। फौजे यजीद के बड़े बड़े बहादुरों को फिन्नार करते हैं। तारीख ने तहरीर कर दिया कि फौजी अशकिया को अली याद आ गया। पहले हमले में जनाबे अली अकबर ने 1800 फौजे यजीद के लोगों को फिन्नार किया। बस लड़ते लड़ते अली अकबर अपने घोड़े को पीछे घुमाते हैं और इमाम हुसैन के पास आते हैं। इमाम हुसैन फरमाते हैं, ऐ मेरे बेटे, कुछ कहना चाहते हो? अली अकबर दस्ते अदब को जोड़ के अर्ज करते हैं, ऐ मेरे बाबा, मैंने 3 दिन तक पानी नहीं पिया, मेरा मुंह खुश्क हो गया है, अगर मुझे थोड़ा सा पानी मिल जाए तो मैं कुछ देर और लड़ सकता हूँ। इमाम हुसैन की आंखें नम हो गईं और फरमाने लगे, ऐ अकबर, अल्लाह की मर्जी ये है कि हम बगैर पानी के जंग लड़ें। अकबर, लेकिन तुम ऐसा करो, मेरी ज़बान अपने मुंह में डालो, हो सकता है तुम्हें थोड़ा सा आराम मिले। जैसे ही अली अकबर ने इमाम हुसैन की ज़बान मुंह में डाली, ज़ारो कतार रोने लगे, फरमाने लगे, ऐ मेरे बाबा, आपका मुंह तो मुझसे भी ज्यादा खुश्क है। इमाम हुसैन ने रो के कहा, अकबर जाओ, तुम्हारे दादा जामे कौसर लेके तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बस अली अकबर फिर से मैदान जाते हैं और हजारों की फौज को फिन्नार करते हैं। फौजी अशकिया, कभी शिम्र कभी उमर बिन साद कहता है कि ये अब्बास का शागिर्द है, अली का पोता है, इससे फर्दन फर्दन जंग नहीं होगी। पूरे लश्कर को कहो कि मिलके हमला करे और जो दूर है उनसे कहो कि तीर चलाए। बस एक तरफ हम शक्ल पैगंबर था, दूसरी तरफ हजारों की फौज थी। अली अकबर पर तीर चल गए, भेजे चल गए, भाले चल गए। इतने में किसी जालिम ने अली अकबर के सीने पे बर्छी मारी और तोड़ दी और हंस हंस के कहने लगा, देखते हैं कि अब हुसैन ये पर्ची कैसे निकालता है। अली अकबर सदा देते हैं, बाबा मेरी मदद करे। इमाम हुसैन जब मैदान आते हैं, अली अकबर तक पहुंचते हैं, अली अकबर के सर को अपनी गोद में रखते हैं। देखते हैं कि अली अकबर अपना हाथ अपने सीने पे रखे हुए हैं। इमाम हुसैन ने फरमाया, बेटा क्या सीने में कोई तकलीफ है? अली अकबर ने कहा, हाँ बाबा, एक जालिम ने मुझे सीने पे बर्छी मारी है। और हंस के कहता रहा कि देखते हैं अब हुसैन कैसे निकालेगा। बस वो कलमा को दूर से हंस रहे थे, उस गरीब बाप का तमाशा देख रहे थे। इमाम हुसैन ने आसमान की तरफ निगाह की और कहा, ऐ मेरे दादा इब्राहिम, देख मेरा इस्माइल मैं किस तरह कुर्बान करता हूँ। ना मेरी आंखों पे पट्टी है, ना मेरे इस्माइल के हाथ बंधे हैं। इमाम हुसैन ने एक हाथ ज़मीन करबला पे रखा, एक हाथ अली अकबर की बर्छी पे रखा, अल्लाह अकबर कहा और बर्छी को खींचा।
جیسے ہی کھینچا اس برچھی کے ساتھ ساتھ علی اکبر کو کلیجہ نکل آیا، جیسے پانی کے بغیر مچھلی تڑپتی ہے۔ علی اکبر تڑپنے لگے۔ امام حسین خون علی اکبر آسمان کی طرف پھینکتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ گواہ رہنا، میں نے تیرے اسلام کے لیے ہم شکل پیغمبر قربان کر دیا، میرا اکبر قربان کر دیا۔ سلام ہو شہزادہ علی اکبر پر۔